discussing the second topic of the 10th science 2. Meiosis first which we are going to discuss. Meiosis first madla karyokinesis madla prophase first we have already discussed. Now we are going to discuss the metaphase. Metaphase first. Meiosis first madla karyokinesis मध्ये metaphase first जे आहे ती आपण स्टेप जे ती स्टेप बघतोय. That is here. It is a second step of karyokinesis. Karyokinesis मधली second step आहे. First step आपल्याला माहिती आहे that is a prophase first. In which the chromosomes align to the equatorial plane. The chromosomes align to the equatorial plane, middle plane. मिडल वरती येतात. हे आपण पहिल्यांदा बघितलं मायटोसिस मध्ये क्रोमोसोम्स जे आहेत हे इक्वेटोरियल प्लेनला येतात. त्या ज्या सेलच्या मधल्या मिडल पोझिशनला येतात. स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड. द स्पिंडल फॉर्मेशन या ठिकाणी कंप्लीट झालेलं आहे. अँड स्टील द क्रोमोसोम्स आर अटॅच्ड टू द चायझमाटा. म्हणजेच काय क्रोमोसोम्स आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. That is still the chromosomes are attached to each other. These are connected to each other to the chiasmata. Chiasmata that is a point of contact ला आपण chiasmata म्हणतोय. तर हे जे pair of chromosomes आहेत these are not separated from each other. These are still connected to the chiasmata that is at the terminal position means these are terminalized. म्हणजेच काय आहे अगदी टर्मिनल पोझिशनला टोकाला काय झालेले आहेत ते एकमेकाला कनेक्टेड आहे. सो दॅट द क्रोमोसोम्स आर टर्मिनलाइज्ड. दे हॅव कम ॲट द सेंटर. काय आहे क्रोमोसोम्स त्या सेलच्या सेंटर मध्ये आलेले आहेत. द क्रोमोसोम्स कम टू द सेंटर अटॅच टू द स्पिंडल फायबर्स ॲट द सेंट्रोमियर. जे स्पिंडल फायबर्स आहेत हे स्पिंडल फायबर्स कुठं कनेक्ट आहेत दॅट इज दीज आर कनेक्टेड to the centromere. So that this is the actual position of the metaphase first in which the chromosome, important point, that is the chromosomes are not separated to each other but these are coming to the middle position of the cell. Now this is a third step in karyokinesis. It is a third step in karyokinesis is anaphase first. Basically meiosis आपण जेव्हा म्हणतोय that is it takes place in sexual reproduction. meiosis कोणामध्ये in the formation of a gamete formation. gametes म्हणजेच काय तर male gamete, female gamete. male gamete we call it as a sperm. In case of human being, in female gamete we call it as a egg cell. यांच्यामध्ये meiosis होतंय. So that यातल्या steps आपण अभ्यासतोय आणि आता we are going to discuss about the anaphase first. Anaphase first. Here there is a separation of chromosome takes place. आपण पहिल्यांदा जे क्रोमोझोम याच्या पूर्वीची जी स्टेप होती मेटासिस फर्स्ट. मेटासिस फर्स्ट मध्ये काय झालं होतं की हे दोन जे क्रोमोसोम्स आहेत दे वर स्टील कनेक्टेड टू इच अदर. चायझमाटा जो होता हे दोन्ही काय होते पहिल्या स्टेप मध्ये these were connected. these are connected to each other. we call it as a chiasmata. आपण त्याला chiasmata म्हटलेलं होतं. परंतु या स्टेप मध्ये काय होतात that is in anaphase first. anaphase first मध्ये there is a separation of chromosome takes place. जे connected होते ते आता काय आहे these are moving away from each other and it forms definitely there is a separation of the two chromosome takes place. chromosomes जे आहेत these are moving in the opposite direction. की हा जो क्रोमोसोम आहे हा अप्पर पोर्शनला पुल होतोय आणि हे जे पेअर आहे क्रोमोसोम these are pulling in a downward direction. there is no separation of chromatids. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे there is no separation of chromatid. chromatid separation नाही. जे आपण मायटोसिस मध्ये बघितलं होतं. मायटोसिस मधली जी anaphase ची जी स्टेप आहे त्याच्यामध्ये क्रोमॅटिड सेपरेशन होत आहे. तुम्ही लक्षपूर्वक ऐकलं असेल तर तुमच्या लक्षात येईल. सिस्टर क्रोमॅटिड्स जे आहेत हे सिस्टर क्रोमॅटिड्स सेपरेशन होतात. वरती आपल्याला निम्मे जातात खाली निम्मे जातात. क्रोमॅटिड फॉर्मेशन होतोय. इथं मात्र काय आहे देयर इज नो सेपरेशन ऑफ क्रोमॅटिड. क्रोमॅटिड सेपरेट होत नाहीये बट द एंटायर क्रोमोझोम मूव्स. हा कंप्लीट क्रोमोझोम हा या ठिकाणी पुल होतोय मूव्ह होतोय. these are moving to the opposite direction. दोन्ही काय आहेत opposite directionला पुल होत आहे in and so that त्याला काय म्हटलंय इन मेटाफेज फर्स्ट. आपण काय बघितलं होतं हे दोन्ही जॉईंट होते टू द चायझमाटा. परंतु आता काय इथं मात्र काय आहे क्रोमोझोम सेपरेट झालेले आहेत. दोन्ही अपोजिट साइडला पुल होत आहे.
Here the separation, and this is called as disjunction. Disjunction and moves to the opposite direction, so that due to the disjunction there is a reduction in number of chromosome. काय होणार आहे की हा कंप्लीट ही पेअर वरच्या बाजूला जाते, ही जी पेअर आहे ही खालच्या बाजूला जाते आणि नंतर काय होणार आहे की ह्याच्या मधूनच काय आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियर टेक्स प्लेस. इथं सेपरेट न्यूक्लियर फॉर्म होणार आहे, इथं सेपरेट न्यूक्लियर फॉर्म होणार आहे. त्यामुळे इथं काय झालंय, तर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोझोम. हे सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे या एनाफेज फर्स्ट मध्ये. अँड द फायबर कॉन्ट्रॅक्ट्स the chromosomes are pulled in the opposite direction. काय झाले, there is a contraction of the fibers. हे जे fibers, spindle fibers आहेत, spindle fibers काय होतात, कॉन्ट्रॅक्ट होतात and naturally these entire chromosome these are pulled in the opposite direction. हे जे क्रोमोझोम आहेत हे वरच्या बाजूला पुल होणार आहे, हे क्रोमोझोम आहेत these are pulled downward direction and in such a way त्याच्यामध्ये काय आहे, ही पेअर या बाजूला कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, ही या बाजूला कॉन्ट्रॅक्ट. Now next step after the anaphase first is the telophase first. आता telophase first मध्ये काय आहे की ऑलरेडी जे क्रोमोझोम्स आहेत हे पूर्वीचा मिडल स्टेप मध्ये आलेले आहेत, नंतर पुन्हा सेपरेट झालेले आहेत. आता सेपरेट एंटायर क्रोमोझोम अनाफेज फर्स्ट मध्ये एंटायर क्रोमोझोम सेपरेट झालेले आहेत, दोन्ही पोल कडे पुल झालेले आहेत. आता टेलोफेज फर्स्ट मध्ये काय होणार आहे, दॅट इज these are reach, the chromosome reach to the poles. These are reach to the poles. क्रोमोझोम appear thread like structure. आता याच्यामध्ये आधी क्रोमोझोम्स आहेत, नंतर पुन्हा काय आहे त्याचाच काय आहे असं थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर हे त्यामध्ये फॉर्म होणार आहे. as well as it becomes uncoiled. पुन्हा काय आहे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर अनकॉइल्ड आहे, क्रोमॅटिन फायबर्स आपल्याला यामध्ये दिसणार आहे. अँड आफ्टरवर्ड्स नॅचरली काय आहे, वी कॅन ऑब्झर्व अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिसतोय आपल्याला, न्यूक्लिओलस दिसतोय, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इथं आहे, न्यूक्लिओलस आहे. पण महत्त्वाचं काय आहे, द फॉर्मेशन ऑफ अ टू न्यूक्लियाय इन द सेम सेल. म्हणजे इथं काय आहे, सो दिस इज द एंड ऑफ द कॅरिओकायनेसिस. ही द कॅरिओकायनेसिस ची जी आपली स्टेप आहे त्या ठिकाणी ही स्टेप इथं संपतीये आणि याच्या पुढे आपलं सायटोकायनेसिस म्हणजे काय आहे, देयर इज अ कंप्लीट डिवायडेशन ऑफ द सेल टेक्स प्लेस टू फॉर्म अ टू सेल in which there is a complete chromosome जो आहे number of chromosome हा काय आहे त्या ठिकाणी anaphase first मध्ये तो reduce झालेला आहे. and in such a way now here this is the end of the karyokinesis. So we have completed the karyokinesis. We have completed the karyokinesis of meiosis first. आता meiosis first मधला karyokinesis complete झालाय. Now we are going to discuss the cytokinesis. म्हणजेच काय आपण karyokinesis complete केलं म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ अ टू न्यूक्लियाय इन द सेम सेल हे कंप्लीट झालेलं आहे. आता काय आहे सायटोप्लाझम डिवायडेशन होणार आहे. सायटोप्लाझम डिवाइड होऊन काय दोन सेल्स फॉर्म होणार आहेत. द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी होत आहेत. का होत आहे, दॅट इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ फ्युरो. ह्या तो सिंगल सेल आहे, दॅट इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ फ्युरो. याच्यामध्ये खाच पडायला सुरुवात झालेली आहे. इट डीपन्स टू फॉर्म टू सेल्स. इट डीपन्स हळूहळू ही काय होते आतपर्यंत ही खोलवर जाते अँड आफ्टरवर्ड्स इट फॉर्म्स टू सेल्स हॅव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे नंबर ऑफ क्रोमोझोम इथं हाफ आहे, जो कुठं झालेला आहे अनाफेज फर्स्ट मध्ये. आपण त्याला रिडक्शन म्हटलेलं आहे, रिडक्शन ऑफ अ क्रोमोझोम. अनाफेज फर्स्ट मध्येच आपण म्हटलेलं आहे की याच्यामध्ये क्रोमोझोम नंबर त्या ठिकाणी हाफ होतो. सो दॅट म्हणजे त्याच्यातले हाफ हे अप्पर पोर्शनला, हाफ हे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला जात आहे. अँड इन सच अ वे द टू सेल्स आर फॉर्म विच वी कॉल्ड एज अ डॉटर सेल्स. यांना आपण डॉटर सेल्स म्हटलेलं आहे, विच आर द हॅप्लॉइड सेल्स. हॅप्लॉइड सेल्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. जे 2n ओरिजिनल होता तो आता हे जे ओरिजिनली तो 2n होता इथं जो आहे तो आता n नंबर आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स. हाफ आहे नंबर ऑफ क्रोमोझोम. अगेन आता नंतर काय आहे, दर इज अ सेल डिव्हिजन टेक्स प्लेस. आता ह्या दोन सेल्स तयार झालेल्या आहेत कुठं मायोसिस फर्स्ट मध्ये दोन सेल्स तयार झालेले आहेत. इन मायोसिस सेकंड आता आपलं हे मायोसिस फर्स्ट याच्यामध्ये कंप्लीट होत आहे आणि मायोसिस सेकंड स्टार्ट होत आहे. मायोसिस सेकंड इट फॉर्म्स 4 हॅप्लॉइड सेल्स. म्हणजे इथं मायोसिस फर्स्ट मध्ये 2 सेल्स तयार झाले आहेत, हॅप्लॉइड आहेत, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम आहे. आता याच्यामध्ये पुन्हा काय होणार आहे
पुन्हा सेल डिव्हिजन होणार आहे. पुन्हा सेल डिव्हिजन होताना काय आहे, याच्यापासून परत 2 सेल्स तयार होणार आहे. जस्ट लाईक द मायटोसिस. मायटोसिस मध्ये जसं झालंय त्याच पद्धतीनं पण मग इथं काय आहे, हा एन आहे तर याच्यापासून पण एन, याच्यापासून पण एन, म्हणजे 2 हॅप्लॉइड आहे. या सेलच्या 2 हॅप्लॉइड सेल, या सेलच्या पुन्हा 2 हॅप्लॉइड सेल. इन सच अ वे आफ्टर द एंडिंग ऑफ completion of a meiosis second there is a formation of the 4 cells which are the haploid. आता काय आहे की या ठिकाणी ज्या सेल्स तयार होणार आहेत त्या काय होणार आहे, याच्यापासून 2 सेल, मुळामध्ये मायोसिस फर्स्ट मध्ये 2 सेल तयार झाले, पुन्हा सेल डिव्हिजन होत आहे. पुन्हा सेल डिव्हिजन होताना याच्यापासून 2 सेल मेंटेनिंग द सेम क्रोमोसोम नंबर, पण त्या कशा आहेत, ओरिजिनली 2n आहे, म्हणजे इथं होणारा त्या हॅप्लॉइड आहे, क्रोमोसोम नंबर हाफ आहे. याच्यापासून 2 सेल, याच्यापासून 2 सेल, म्हणजे काय आहे, मायोसिस कंप्लीशन होताना 4 haploid cells are formed. So here is a completion of meiosis first. In meiosis first, there is a formation of the 2 daughter cell having the haploid, that is half number of chromosomes. So after completion of meiosis first, now second step, that is meiosis second. आता meiosis first complete जाते, meiosis second मध्ये again there is karyokinesis, cytokinesis. meiosis first मध्ये again the 2 cells are formed. आता ह्या 2 सेल्सच्या मध्ये पुन्हा डिवायडेशन होतं, म्हणजे पुन्हा त्याच्यामध्ये सेम त्याच पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी. पहिल्यांदा कॅरिओकायनेसिस, म्हणजे प्रत्येक सेल मध्ये काय होणार आहे, कॅरिओकायनेसिस. प्रत्येक सेल मध्ये 2 सेल फॉर्म झाले, त्या दोन्ही सेल मध्ये काय आहे, फर्स्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ 2 न्यूक्लियाय अँड अगेन देयर इज सेपरेशन ऑफ दिस 2 न्यूक्लियाय, म्हणजे 2 सेल्स, त्या प्रत्येक सेल पासून इट फॉर्म्स अ 2 सेल. आणि अशा पद्धतीनं मीन्स अगेन इट इज सिमिलर टू मायटोसिस. जसं आपण मायटोसिस मध्ये बघितलं सेम स्टेप, आता इथं सगळ्या सेम स्टेप आहेत आपल्याला ह्याच्यामध्ये मायोसिस सेकंड मध्ये जो आहे सिमिलर टू द मायटोसिस. The process takes place in both cells at the same time. दोन्ही ज्या सेल्स आपल्याला ज्या तयार झालेल्या आहेत मायोसिस फर्स्ट मध्ये, या दोन्ही सेल्स मध्ये सेम टाइम मध्ये आपल्याला सगळ्या बघायला मिळतात. क्लिअर. आता प्रोफेज पहिल्यांदा आपल्याला काय आहे, मायोसिस सेकंड बघतोय, ह्याच्यात प्रोफेज सेकंड पहिली स्टेप येईल, प्रोफेज सेकंड. याच्यामध्ये काय आहे, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, स्पिंडल फायबर्स आर फॉर्म, प्रोफेज सेकंड. पुढे प्रोफेज नंतर काय आहे, मेटाफेज सेकंड. मेटाफेज मध्ये काय होणार आहे, ऑल द क्रोमोसोम्स जे आहेत, त्या क्रोमोसोम्स आर कमिंग टू द इक्वेटोरियल प्लेन, मिडल प्लेन, सेलच्या मधल्या पोझिशनला येतात, इट कम्स टू द मिडल प्लेन, as well as the spindle fibers are attached to the centromere. हा जो सेंट्रोमियर आहे, या सेंट्रोमियरला काय झालेलं आहे, द स्पिंडल फायबर्स आर अटॅच, द स्पिंडल फायबर्स आर अटॅच टू द सेंट्रोमियर. बेसिक काय आहे, मेटाफेज सेकंड मध्ये द क्रोमोसोम्स आर कमिंग टू द इक्वेटोरियल प्लेन, मिडल पोझिशनला ते क्रोमोसोम्स आले आणि स्पिंडल फायबर्स आर अटॅच टू द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियरला ते अटॅच झालेले आहे. पुढे तिसरी फेज काय आहे, एनाफेज. एनाफेज सेकंड, मायोसिस सेकंड मध्ये बघतोय आपण एनाफेज सेकंड. एनाफेज सेकंड मध्ये काय होणार आहे, that there is a separation of chromatids, की जसं आपण मायटोसिस मध्ये बघितलंय क्रोमॅटिड होतात, क्रोमॅटिड सेपरेशन होतं, मात्र आपण मायोसिस फर्स्ट मध्ये बघितलंय की तिथंच फक्त काय आहे, there is no chromatid formation, कंप्लीट क्रोमोसोम त्या ठिकाणी सेपरेट होतोय. परंतु एनाफेज फर्स्ट मध्ये सगळं सिमिलर टू मायटोसिस आहे. सो दॅट दर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ अ सेंट्रोमियर. जो सेंट्रोमियर आहे हा सेंट्रोमियरच स्प्लिट होतो, त्याचे 2 भाग होतात. सो दॅट दर इज अ सेपरेशन ऑफ द क्रोमॅटिड्स. क्रोमॅटिड्स काय सेपरेट झालेले आहे. सो दॅट द क्रोमॅटिड्स सेपरेट्स अँड इट पुल्स टू द अपोजिट डायरेक्शन. सेपरेशन झाल्यानंतर काही निम्मे क्रोमॅटिड्स आहेत हे वरच्या साईडला पुल होतात, खालचे जे क्रोमॅटिड्स आहेत these are pulled in the downward direction. In such a way there is a separation of chromatids takes place in anaphase second. Now next stage about the karyokinesis. In the meiosis second मधला karyokinesis last step is a telophase second. टेलोफेज सेकंड मध्ये काय झालेलं आहे, ऑलरेडी 2 सेल्स, त्याच्या 2 न्यूक्लियर तयार झालेले आहे. नाउ दीज आर प्रेझेंट 2 न्यूक्लियर इन द 1 सेल. ऑलरेडी देर आर 2 सेल्स आर प्रेझेंट, म्हणजे अशा वेळी एका सेल मध्ये अशा पद्धतीने झालेलं आहे आणि अशा 2 सेल्स आहेत.
so that the formation of a two nuclei in the telophase second in the one cell, so that again the chromosome becomes uncoiled, chromosome uncoiled, nuclear membrane is appeared, nucleolus is appeared, म्हणजे यामध्ये काय appearance of nuclear membrane and nucleolus takes place, as well as the spindle fibers become short. Spindle fibers या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही. Centriole is present to the polar region. हा centriole काय आहे, पोलकडे गेलेला आहे. म्हणजेच काय आहे, टेलोफेज मध्ये आपल्याला हे टू न्यूक्लिआय फॉर्म झालेले लक्षात येतात. सो हियर इज अ कंप्लीशन ऑफ द कॅरिओकायनेसिस. या ठिकाणी कॅरिओकायनेसिस आपलं कंप्लीट झालंय ऑफ द meiosis सेकंड, in which there are the two nuclei are formed in each cell. आता याच्यानंतर सेकंड स्टेप इज अ सायटोकायनेसिस. सायटोकायनेसिस म्हणजे सायटोप्लाझम जो आहे हा डिवाइड होतो याच्यामध्ये, आणि अगेन द फॉर्मेशन ऑफ अ टू सेल, सो दॅट हियर ऑलरेडी देर आर टू सेल्स आर प्रेझेंट. दोन सेल्स मध्ये ऍट अ टाइम आपल्याला सेल डिव्हिजन बघायला मिळतं. सो दॅट इन सायटोकायनेसिस इट फॉर्म्स द फ्युरो, it deepens, and afterwards it forms two cells of each cell in such a way. In the process of cytokinesis it forms four haploid cells. It forms four haploid cells after the completion of the meiosis second. Meiosis second मध्ये complete होताना there are four haploid cells are formed. Now some characteristics of the meiosis. It takes place in reproductive cell. जसं आपण बघितलं होतं इन मायटोसिस इट टेक्स प्लेस इन बॉडीली सेल्स, आपण त्याला सोमॅटिक सेल्स म्हटलं होतं. तसं इट टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स. फॉर एक्झाम्पल इन ह्युमन बिंग आपल्याकडं आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, त्याच्यामध्ये दर इज अ प्रेझेन्स ऑफ गोनॅड्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन केस ऑफ मेल दर इज अ टेस्टिसमध्ये स्पर्म फॉर्मेशन होतं. इन केस ऑफ फिमेल दर इज अ ओव्हरीज इज अ गोनॅड, आणि त्याच्यामध्ये एग सेल तयार होतात. त्यांच्यामध्ये मायोसिसची प्रोसेस ही होते. बाकी सगळीकडे काय मायटोसिस टेक्स प्लेस. त्यांच्यामध्ये फक्त जे रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स आहेत विच आर प्रेझेंट इन द टेस्टिस अँड द ओव्हरीज, त्यांच्यामध्ये फक्त मायोसिसची प्रोसेस ही होते. नाउ नेक्स्ट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, दॅट इज मायोसिस फर्स्ट, मायोसिस सेकंड. हे होत आहे टू स्टेप प्रोसेस आहे. मायटोसिस मध्ये असं काहीच नाही आहे. The daughter cells are not similar. इथं ह्या ज्या daughter cells आहेत these are not similar to the parent one. Parents are connect, कारण क्रोमोसोम नंबर हाफ झालेला आहे. N represent number of chromosome, हा इथं हाफ आहे, इथं डबल आहे. So that it is four haploid daughter cells are formed. After the end of the meiosis, here the four daughter cells, four haploid, क्रोमोसोम नंबर हाफ आहे आणि हा क्रोमोसोम नंबर असलेल्या सेल्स तयार झालेले आहेत. पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. पेअरिंग झालेलं आहे. कुठं कधी झालंय, मायोसिस फर्स्ट मध्ये आपल्याला माहिती आहे दर इज अ पेअरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम झालेला आहे. आणि मग पेअरिंग झाल्यानंतर काय झालं, त्याच्यामध्ये क्रॉसिंग ओव्हर टेक्स प्लेस. क्रॉसिंग ओव्हर झालंय, ओव्हरलॅपिंग झालंय, कॉइलिंग झालेलं आहे. जे क्रोमोसोम आहेत हे काय झाले, क्रॉस झाले, ते एकमेकांना ओव्हरलॅप झाले. त्याचा परिणाम काय झालेला आहे की क्रोमोसोम तो पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट जो आहे, चायझमाट आहे, तिथून तो क्रोमोसोमचा जो आहे पार्ट आहे हा कट होतो आणि ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ द एन्झाइम इट अगेन रिजॉइन्स. तो रिजॉईन होतो, म्हणजे ह्याचा जो तुटलेला भाग दुसऱ्या क्रोमोसोमला कनेक्ट होतो, दुसऱ्याचा भाग ओरिजिनलला कनेक्ट होतो. अशा पद्धतीनं दोन्ही जे क्रोमोसोम्स आहेत यांच्यामध्ये देर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस अँड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द व्हेरिएशन. आणि म्हणूनच होणारं अपत्य हे पूर्ण आईसारखं नाहीये. मुलगी असेल तर ती आईसारखी नाहीये, मुलगा असेल तर तो पूर्णपणे वडिलांसारखा नाहीये. ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देर इज अ व्हेरिएशन इज ऑकर. बदल आहे, चेंज आहे, दॅट इज कॉल्ड एज व्हेरिएशन. आणि म्हणून आपण काय म्हटलंय, वी ईच अँड एव्हरी पर्सन इज अ युनिक पर्सन. त्याच्यासारखा जगात कोणीही असू शकत नाही. सो दॅट इज कॉल्ड एज व्हेरिएशन. अशा पद्धतीनं व्हेरिएशन हे आपल्याला या मायोसिस मध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. सो दॅट हिअर दर इज अ एंड ऑफ द टॉपिक. आपला हा जो टॉपिक आहे हा टॉपिक या ठिकाणी इथं संपलेला आहे. सो आय एम गिविंग वन क्वेश्चन, you will see afterwards. So I am giving homework for your practice, that is explain in detail the meiosis first, as well as the second question is differentiate between the mitosis and meiosis. So this is the end of the topic and you have to practice. या ठिकाणी टॉपिक इंटरेस्टिंग आहे पण थोडंसं तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल.
प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट.